خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل میں کالا سایہ ایپیسوڈ 7۔ زیبا گھر میں موجود نہیں تھی۔ اوہ، وہ کہاں گئی؟ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی پولیس آ چکی تھی۔ ہمیں بعد میں اطلاع دی گئی۔ وہاں نوکرانیاں کمروں کے باہر راہداریوں میں ہی سوئی تھیں۔ کب بی بی صاحبوں کو کام ہو اور کب وہ حاضر ہو جائیں۔ زیبا کے کمرے کے باہر سوئی نوکرانی نے صبح ہوتے قریب 4 بجے عجیب سی آواز سنی۔ غور کیا تو معلوم ہوا چھوٹے سائی کے کمرے سے آ رہی ہیں۔ قریب جا کر سنا تو سائی کی چیخو پکار سنائی دی۔ نوکرانی نے صبح فجر کے بعد زیبا کی ساس کو بتایا۔ انہوں نے اپنے شوہر کو دوڑایا۔ وہ ہاشم کے کمرے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھلا تھا اور ہاشم کی ادھری ہوئی لاش کے پیر میں زیبا کا دوپٹہ بندھا تھا اور وہ پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی۔ جگہ جگہ سے اس کے جسم سے گوشت غائب تھا۔ بیڈ کے دوسری طرف زیبا بیٹھی اپنے خون میں لتھڑے ہاتھ چاٹ رہی تھی۔ ہاشم کے والد نے فوراً پولیس کو بلایا اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی۔ پولیس نے زیبا کو حراست میں لے لیا۔ جب ہم پہنچے تو یہ تمام کارروائی ہو چکی تھی۔ اس ذلت اور رسوائی کے بعد وہاں ٹھہرنا مشکل تھا۔ دکھ سے ہم نڈھال تھے، مگر زیبا کے متعلق یہ سب اس کے سسرال والوں سے سن کر خوف زدہ بھی تھے۔ میں اور آغا جان تعویذ کے بارے میں سوچ رہے تھے، جبکہ شجاعت ان سب باتوں سے لا علم تھا۔ دل اندر ہی اندر ڈوب رہا تھا اور کہیں نہ کہیں یہ ڈر غالب آ گیا تھا کہ زیبا کا تعویذ اس کے گلے میں نہیں ہوگا۔ انجان شہر میں تلاش کرتے کرتے پولیس اسٹیشن پہنچے۔ آغا جان کی ہمت ہی نہ تھی کہ اس حال میں بیٹی کو دیکھے، اور ہم دونوں کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی کہ قاتل کون ہے۔ تفتیشی افسر جہاں زیب کی اجازت سے ایک سپاہی مجھے اور شجاعت کو اس حوالات تک لے گیا جہاں زیبا تھی۔ 2 دن میں ہی وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ زرد رنگت، آنکھوں میں گڑھے۔ زیبا، زیبا میری بچی، یہاں آؤ، دیکھو ادھر۔ مگر وہ گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی رہی۔ شجاعت نے بھی بہت پکارا مگر زیبا نے ایک نہ سنی۔ شجاعت نے کہا یہ صدمے کا اثر ہے، جبکہ میں اصل وجہ جانتی تھی۔ میں نے اسے پکارا، ابا یومی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، چلتی ہوئی نزدیک آئی۔ ہمارے درمیان حوالات کی سلاخی تھی، ورنہ جن شعلے باز نگاہوں سے اس نے مجھے دیکھا شاید وہ ہمارا حال بھی ہاشم جیسا کرتی۔ نزدیک آ کر وہ مجھے گھورنے لگی اور اچانک کہکہا مار کے ہنسی، بہت خوفناک ہنسی۔ میں نے دیکھا اس کی زبان اور دانتوں سے ابھی بھی خون جھلک رہا تھا۔ اس کے گلے میں تعویذ نہیں تھا، اور ابا یومی کہنے پر اس کا رد عمل اس بات کا غماز تھا کہ یہ زیبا نہیں۔ شجاعت کچھ نہ سمجھے، عجیب کیفیت سے بس ہمیں دیکھتے رہے۔ ابا یومی کی بک بک جاری تھی۔ شجاعت کچھ سمجھ نہ پائے، مگر میں جانتی تھی اس نے گفتگو کے لیے اب بھی وہی پینترا اختیار کیا ہے۔ یا اللہ، مجھے بے اختیار ثنا یاد آئی۔ شجاعت تفتیشی افسر کے ساتھ باتیں کرنے رکے اور ہم گاڑی میں آ بیٹھے۔ آغا جان پریشانی کے عالم میں باہر ٹہل رہے تھے۔ ہماری اڑی رنگت نے انہیں حقیقت سے آگاہ کیا۔ وہ بھی گاڑی میں آ بیٹھے۔ کیا کہتی ہے؟ بولنے کا یارہ نہیں تھا۔ ایک تو زیبا پھر کھو گئی تھی، دوسرا ہاشم کا ناگہانی موت کا صدمہ، اور تیسرا ڈر، آغا جان کی زندگی کو لاحق خطرہ۔ ہم رو پڑے حسن میاں۔ کیا کہتے آغا جان سے کہ وہ کیا کہتی ہے؟ دھمکانے کے علاوہ کیا کہا ہوگا اس نے؟ اسی اثنا میں شجاعت ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھے اور بتایا کہ ہاشم کے والد نے قتل کی FIR زیبا کے خلاف درج کروائی ہے۔ اس کی نوکرانی نے گواہی دی ہے۔ یہ وڈیرے اپنی دولت کے بل پر سب خرید لیتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ انصاف کرنے والی ذات سب جانتی ہے۔ آغا جانی، زیبا اپنے ہی شوہر کا قتل کیوں کرے گی؟ آپ نے دیکھی اس کی حالت۔ آغا جان صدمے نے اس کے ہوش و حواس چھین لیے ہیں۔ اتنے بڑے حادثے پر کوئی نارمل لڑکی ایسا ہی ریئیکٹ کرے گی۔ اور آغا جانی، آپ نے سنا وہ کیا بول رہی تھی؟ آپ ایک لفظ بھی سمجھی؟ آغا جان، میں ہاشم کے والد کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں اس قتل کی تہہ تک جاؤں گا۔ میں اپنی معصوم بہن کو ان وڈیروں کی دشمنی کی بھیٹ نہیں چڑھنے دوں گا۔ ارے شادی نہیں کرنی تھی تو نہ کرتے۔ اتنا بڑا جرم کسی کا گناہ زیبا پر کیسے ڈال سکتے ہیں یہ لوگ؟ ہم دونوں چپ چاپ شجاعت کی باتیں سن کر سوچ رہے تھے، کاش ایسا ہی ہوتا، مگر حقیقت کچھ اور ہی تھی جو شجاعت سے مخفی تھی۔ شجاعت نے ہمیں تسلی دی کہ وہ 2-3 روز میں بیل کرانے کی کوشش کریں گے۔ تب تک ہم کسی ہوٹل میں ٹھہرنے کا بندوبست کرتے ہیں۔ حسن میاں،
हम फिर इस दो धारी तलवार पर आन खड़े हुए। आगा जान को बचाते तो ज़ेबा को खो देते, और ज़ेबा को बचाते तो आगा जान को खो देते। एक मुस्तकिल अज़ियत में थे। क्या करें? बेल करवाएं तो ज़ेबा को रखेंगे कहाँ, और ना करवाएं तो क्या मरने के लिए छोड़ दें? वाकई आगा जानी, ये एक मुश्किल मरहला था। फिर आप लोग सक्खर में ठहरे या वापस कराची आ गए? शुजात चाहते थे कि हम रुके, मगर आगा जान ने कराची आने का फैसला किया क्योंकि वो कोई तदबीर करना चाहते थे। शुजात सक्खर में रुके और ज़ेबा की बेल करवाने की सर तोड़ कोशिश में लग गए। कराची आने के बाद आगा जान ने भाई अब्दुल शेख से राब्ते की कोशिश की, मगर बेसूद। कुछ और आमिल हजरात से राब्ता किया, मगर कोई ऐसा कामिल ना मिल सका। हम मायूस हो गए। वहाँ शुजात की मुसलसल कोशिश से ज़ेबा की ज़मानत के ऑर्डर मिल गए थे, क्योंकि जेल, अदालत और डॉक्टर्स सभी को ज़ेबा की दिमागी हालत पर शक था। वडेरे साहब ज़ख्मी शेर की तरह बेकल थे। इनका गम भी कम न था। हमें इनसे भी दिली हमदर्दी थी। हसन मियाँ लाशा और जवान औलाद का लाशा, और इसको यूं बेदर्दी से कत्ल किया गया हो, बर्दाश्त करना क्या आसान काम था? इतना कहकर आगा जानी रो पड़ी और मेरी आँख इनकी पैरवी में नम थी, और दिल में बस यही दुआ कि रब्बे रहीम इनकी मुश्किल आसान कर दे। आगा जानी को पानी पिलाया, तसल्ली दी। सामने से नर्स नजर आई। ज़ेबा के साथ आप हैं? जी कहिए, मेरे साथ आएं। ओह खुदा रहम। नर्स हमें डॉक्टर के रूम तक ले गई। डॉक्टर शुजात के दोस्त हैं और ज़ेबा के ट्रीटमेंट के इंचार्ज। तशरीफ़ रखिए। सॉरी मिसेस जावेद, आपको तकलीफ़ दी। मैं आपको ये बताना चाहता था कि ज़ेबा की हालत नाजुक है। इसमें खून बतदरीज कम से कम होता जा रहा है। अक्सर देखा गया है कि फैमिलीज मुतमईन नहीं होती और मरीज़ को दूसरे अस्पताल मुंतकिल करा लेती है और फिर केस कर देती है कि डॉक्टरों की गफलत के बायस ये हो गया वो हो गया, खून चोरी कर लिया गया, मरीज़ तो बेहोश था। हमें तो पता नहीं डॉक्टरों ने क्या किया, नतीजतन अस्पताल बदनाम होता है। देखिए, ज़ेबा की मुकम्मल ट्रीटमेंट बेहोशी की हालत में हो रही है। मुलाकात के कोई मखसूस औकात नहीं है। सब कुछ आपके सामने शफाफ तरीके से हो रहा है। शुजात मेरा दोस्त है, आपके इल्म में है ये बात, और आपका मुझ पर भरोसा ही आपको यहाँ लाता है। मगर अस्पताल के कुछ कायदे कानून हैं, मजबूरन मुझे इनकी पासदारी करनी पड़ेगी। ज़ेबा के मैदे में ज़ख्म है और मुसलसल खून की कमी के बायस इसकी हालत मज़ीद बिगड़ने का डर है। आप प्लीज़ इस फॉर्म को फिल कर दें कि किसी भी इंतहाई सूरत हाल में अस्पताल जिम्मेदार नहीं होगा। मुझ पर भरोसा रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ज़ेबा जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाए। ये बस एक रस्मी कार्रवाई समझें। आगा जानी ने मेरी तरफ फॉर्म बढ़ाकर तस्दीक चाही। फॉर्म में ज़ेबा की मौजूदा हालत दर्ज थी और तकरीबन वही बातें जो डॉक्टर ने की थी। आगा जानी ने इस पर दस्तखत कर दिए। इनके हाथों की लर्जिश वाज़ेह सबूत थी कि अब वो ज़ेबा की सेहत की तरफ से नाउम्मीद हो चुकी थी। हम वापस वार्ड में आ गए। तभी आगा जानी को मौलाना की कॉल आई और इन्होंने बताया कि इनके मुर्शिद पाक पटन से कराची आए हुए हैं। अगर इनसे मुलाकात का इरादा हो तो किस वक्त वो अस्पताल आ सकते हैं। आगा जानी ने इन्हें कल शाम असर का वक्त दिया। हाशिम बेकसूर होते हुए भी इस अफरियत का शिकार बन गया, तो जिससे इसकी दुश्मनी थी, इसकी मौत की वजह भी यही रही होगी। आगा जानी जब ज़ेबा की बेल हो गई और इनकी मुलाकात शुजात साहब से हुई, तब इनकी क्या हालत थी। हसन मियाँ हम यहाँ घुले जा रहे थे कि अगर ज़ेबा की बेल हो गई, वो यहाँ आकर क्या कहर ढाएगी, और जो बेल ना हुई तब भी हमें अपनी बच्ची से हाथ धो बैठना पड़ेगा। आगे कुआं और पीछे खाई। क्या करें? अजीब परेशान कुन सूरत हाल थी। ज़ेबा की बेल की खबर भी हमें राहत ना दे सकी और हम सरापर सवाल बने। आगा जान के साथ थे कि अब क्या होगा। शुजात रास्ते में है। घर आकर ज़ेबा दौड़कर हमारे सीने से लग गई और बेतहाशा रोने लगी। हाशिम की नागहानी मौत और जेल की सोबतों ने इसका बुरा हाल कर दिया था। आगा जान से भी गले लगी और शिकायतें करने लगी। आगा जान, आप हमें लेने क्यों नहीं आए? ठीक कहते थे हाशिम के वालिदैन, सफ़ेद रंग वाकई मनहूस है। ये सफ़ेदी खा गई हमारे सुहाग को। हमने ज़ेबा को सहारा दिया और कमरे में आराम की गर्ज से लिटा आए। हम दोनों ही हैरान थे। लगता था सब ठीक है। घर में सोगवारी तारी थी, मगर क्योंकि घर बच्चों वाला था तो माहौल कुछ ही दिन में बेहतर हो गया। एक दिन आगा जान ने कहा, बेगम हो सकता है शुजात ठीक कह रहे हो।
समधी जी ने पैसे के जोर पर ज़ेबा को इस कत्ल में मुलव्विस किया हो। असल हक़ाइक़ कुछ और ही हो सकता है जब आप ज़ेबा से मिली हो वो वाकई सदमे के ज़ेरे असर हो। हमें भी लगा हाँ शायद, क्योंकि ज़ेबा अब नॉर्मल थी और घर का माहौल भी। ज़ेबा की बेल हो गई थी, केस ख़त्म नहीं हुआ था। ज़ेबा हर वक्त हाशिम को याद करके रोती रहती, मगर फिर बच्चों के साथ अपना गम गलत करने की कोशिश करती और रात में अक्सर हमारे कमरे में आ जाती जब तक इसे नींद ना आती, या हम इसके साथ कमरे में बैठे रात गुजार देते। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार रहने लगा था। इन्हीं दिनों खबर आई कि हमारे चचा ज़ाद कुलसूम को दिल का दौरा पड़ा है, वो अस्पताल में है। हमें जाना था, शुजात को भी एक मीटिंग पर जाना था। तो आगा जान ने कहा, बेगम आप शुजात को ड्रॉप कर देंगी, हम ज़ेबा के पास रुकते हैं, तेज़ बुखार है, अकेला छोड़ जाना ठीक नहीं। ज़रनिगार भी अपने वालिदैन की तरफ है। दिल नहीं मान रहा था, मगर घंटा 2 घंटा की बात है, शुजात वापसी पर हमें अस्पताल से ले आएंगे। हम अपनी बहन की आयादत को अस्पताल आ गए, मगर दिल घर में ही पड़ा था। 2 बार हमने कॉल की आगा जान को, इन्होंने तसल्ली दी कि सब ठीक है। हम मुतमईन हो गए। करीब 1.5 घंटे के बाद शुजात हमें लेकर घर आए। रात के 8 बजे का वक्त था। शुजात के साथ हम घर में दाखिल हुए तो वही नागवार बदबू। बेटा हमारी हालत गैर हो गई। शुजात भी महसूस कर रहे थे। हम आगा जान के कमरे की तरफ दौड़े और शुजात हमारे पीछे। आगा जान वहाँ नहीं थी। शुजात ज़ेबा के कमरे की तरफ गए और अम्मी कहकर रह गए। हमारा दिल बंद होने को था। कमरे का मंजर हम आपको क्या बताएं हसन मियाँ, पूरा कमरा खून में रंगा हुआ था। हमारे आगा जान का खून, इनकी लाश, दोनों टांगें बंधी हुई थी और हाथ भी, गर्दन कमर की तरफ घूमी हुई थी और ज़ेबा आगा जान पर चढ़कर इनकी आंखें नोच कर खा रही थी। वही हाशिम की तरह उधड़ी हुई लाश और वही बकबक जारी थी। इसने अपना बदला ले लिया था। उफ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये मासूम कमज़ोर नज़र आने वाली लड़की किस कदर सफाक है। अपने शौहर और फिर अपने बाप का बेईमाना कत्ल, किस कदर तशद्दुद पसंद है। मगर नहीं, ये लड़की नहीं, वो अबायोमी, वो है कातिल। वो हमेशा से अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी। ये दास्तान सुनाने के बाद आगा जानी के चेहरे की अजियत नाकाबिले बयान है। इस वाक़ये के बाद हमें अबायोमी से कोई बईद न रही कि वो किस किस का क्या हशर करेगी। अगले दिन ज़ेबा फिर नॉर्मल थी और बाप की मौत पर बेहाल थी। शुजात अब भी इसे बीमार समझ रहे थे, मगर इस बात पर यकीन कर चुके थे कि हाशिम का कत्ल ज़ेबा नहीं किया है और वडेरे साहब किस हद तक हक पर हैं। वहाँ वडेरे साहब को आगा जान के कत्ल की खबर हुई तो वो ताज़ियत के लिए आए। शुजात के रवैये में लचक थी और बाहिमी गुफ्तगू से दोनों में क़िसास का मामला तय पा गया, क्योंकि आप वडेरे जानते थे कि ज़ेबा शदीद ज़हनी आर्ज़े में मुब्तला है और जब इसे दौरा पड़ता है तो वह सफ़ाकियत पर उतर आती है। आगा जान की मौत के बाद हम तो निस्फ़ ही रह गए थे। बच्चों का घर था, ज़ेबा फिर किसी को नुकसान पहुंचाती। हमने फ़ैसला किया कि अब ज़ेबा को जंजीर डालनी पड़ेगी। अब हम किसी और को रोने की मुतहम्मिल नहीं थे। बेटा शुजात हमारे फ़ैसले के ख़िलाफ़ थे। इन्हें लगता था ज़ेबा को इलाज की ज़रूरत है, मगर एक रात शुजात ने भी अपनी आंखों से अबायोमी का असल रूप देख लिया जब वह अपने कमरे में बिल्ली की सूरत लिए हमारी बर्बादी का जश्न मना रही थी। शुजात ने ज़ेबा को लॉक किया और हमारे पास आकर सारी बात बताई और पूछा कि ऐसा क्यों है, ये सब क्या है। जो राज अब तक मख्फी था वो आज खुल गया था और आधा सच शुजात के लिए भी नुकसानदेह होता। लिहाजा हमने तमाम तफसीलात शुजात को बता दी। यकीन करने के अलावा शुजात के पास कोई रास्ता न था। बहुत मोहब्बत करता है ज़ेबा से, वही क्या हम सब, लेकिन इस अफरियत ने हमारी ज़ेबा हमसे छीन ली। तब से अब तक जंजीर में जकड़ी अपने कमरे में रहती है। बहुत थोड़े वक्त के लिए अबायोमी इसका जिस्म छोड़ भी जाती है, मगर ज़्यादातर वो ज़ेबा पर मुसल्लत रहती है। मगर वह रोती क्यों है? अब तो अपना बदला ले चुकी है। वो ज़ेबा रोती है अपने हाल पर, हाशिम की मौत पर, अपने बाप की मौत, अपने उजड़ जाने पर, अपनी कैद पर, अपनी बर्बादी पर। मगर इसकी आवाज़ इसी बिल्ली जैसी है। सुनी होगी आपने, कभी इंसानी कभी बिल्ली नुमा आवाज़ें। जी आगा जानी, सुनी है। हमें नहीं लगता ज़ेबा बच पाएंगी।
لیکن ہم ایک آخری کوشش ضرور کریں گے، کل مولانا صاحب کے مرشد سے مل کر۔ شجاعت ساتھ ہوتے تو بہتر تھا آغا جانی، ان حالات میں انہیں ساتھ ہونا تھا۔ میں چاہ کر بھی یہ بات کہنے سے خود کو روک نہ پایا۔ شروع دن سے یہ بات میرے دل میں کھٹک رہی تھی کہ اور اب بھی۔ یہ سب سن کر شجاعت بہن سے بہت پیار کرتے ہیں، میں خود کو روک نہ پایا۔ یہ کیسا پیار ہے، یہ کیسا پیار ہے۔ شجاعت پہلے فیصل آباد گئے ہوئے تھے، وہاں کچھ زمین کے سودے کرنے تھے۔ قصاص کی رقم بہت زیادہ رکھی ہے وڈیرے صاحب نے۔ شجاعت ہر قیمت پر یہ کیس ختم کروا کر ہی لوٹیں گے بیٹا۔ زمینیں بیچ کر وہ اب سکھر گئے ہوئے ہیں۔ اوہ میرے خدا، میری سوچ کس قدر غلط تھی شجاعت کے بارے میں۔ تمام حقیقت سے انجان میں شجاعت کو پہلے دن سے لاپرواہ، بے حس اور نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ سچ ہے، مکمل آگاہی سے پہلے کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لینا کتنی بری بات ہے۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ ہوا۔ داستان مکمل طور پہ اب میرے سامنے تھی۔ اب بے ارادہ کی گئی غلطی اور اس انتقام کی آگ میں جلتی آبائیوں ایک پورا گھرانہ اجاڑ چکی تھی اور اب بھی جان چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ خدا جانے آغا جانی اس عذاب سے کیسے نکل سکیں گی۔ اللہ کرے مولانا کے مرشد کچھ کر سکے۔ میرا تجسس قدرے کم تھا، کئی سوالوں کے جواب مل چکے تھے، اس لیے طبیعت میں بحالی محسوس ہوئی۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ میں نے آغا جانی سے اجازت لیتے ہوئے کہا کہ مجھے آفس میں ضروری کام ہے، کل دن میں 2-2:30 بجے تک واپس آ جاؤں گا۔ میرا نمبر سیو کر لیں، اگر ضرورت ہو تو کال کر لیجیے گا۔ میں کچھ گھنٹے سو لوں، آپ بھی آرام کر لیں۔ آغا جانی دعائیں دیتی زیبا کے کمرے کی طرف بڑھی اور بولی، حسن میاں جیتے رہیں، آپ آرام کریں، ہم زیبا کو دیکھ لیں، پھر عبادت کے احاطے میں آرام کے لیے جائیں گے۔ شب بخیر کہہ کر میں لان میں آ کر ہری گھاس پر لیٹ گیا۔ کھلی زمین اور کھلا آسمان کس قدر وسعت لیے اپنے اندر۔ دنیا میں ایک اور دنیا، انسان اور بے شمار رب کی تخلیقات، کون کون سی مخلوق کس کس روپ میں ہے کون جان سکتا ہے۔ وہ جو نظر آتے ہیں اور جو نظر نہیں آ رہی، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے امی کو کال کی۔ بیل جا رہی تھی مگر امی نے کال ریسیو نہیں کی۔ اوہ رات کے 3 بجے ہیں، سو رہی ہوں گی شاید، مگر اگلے ہی لمحے امی کی کال تھی۔ خیر خیریت کے بعد دم کروا لیا اور پرسکون ہو گیا۔ وہ تہجد کے لیے اٹھی ہوں گی۔ میں نے کہہ دیا تھا ایک دوست کی بہن اسپتال میں ہے، اس کے ساتھ رکا ہوں، اس لیے میں بھی اس وقت تک جاگ رہا ہوں۔ صبح فیکٹری گیا، واپسی 3 بجے تک اسپتال۔ آغا جانی منتظر تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ پیر صاحب شام 5 بجے تک آئیں گے، شاید آج یہ معاملہ حل ہو جائے۔ شام 5 بجے تک مولانا ایک بارش بزرگ کے ساتھ آئے۔ بعد مصافحہ انہوں نے تعارف کروایا کہ وہ عامل ہیں اور ان کا نام ہے حیدر۔ حیدر صاحب نے آغا جانی سے زیبا کے متعلق معلومات لی اور پھر گویا ہوئے۔ بہن، یہ تمام معاملات مجھے مولانا کی زبانی معلوم ہوئے ہیں۔ میں نے موکلات کے ذریعے بھی معلومات اکٹھی کی ہیں۔ وہ عفریت اس وقت بہت طاقتور ہو چکی ہے، کیونکہ اس وقت سے جب تک زیبا کے گلے میں وہ تعویذ تھا تب تک اس نے کوئی جسم اختیار نہیں کیا۔ وہ اس بلی کے جسم میں رہی ہے یا اب زیبا پر مسلط ہے۔ اس کا وہ بلی کا جسم جہاں دبایا گیا ہے وہ بھی کوئی قبرستان ہے جو مزید بدروحوں کا گڑھ تھا۔ ان کی تمام طاقتیں اب ابیومی کو حاصل ہیں۔ کسی طرح جسم کو نظر آتش کرنا ہوگا۔ مگر حیدر صاحب، اس کا بدلہ تو پورا ہو گیا، پھر وہ اس خاندان کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی؟ میں نے پوچھا۔ بیٹا، یہ مخلوقات اور ان کے انتقام نسلوں میں سفر کرتے ہیں، یہ اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اللہ بچی کی عمر دراز کرے، لیکن اگر وہ زیبا کو مارنے میں کامیاب ہو گئی تب بھی اس کی بد نظر اس خاندان پر رہے گی اور وہ کوئی نہ کوئی بربادی دکھاتی رہے گی۔ میرے علم کے مطابق بس 1 ہفتہ اور ہے، وہ کسی خاص دن کے انتظار میں ہے جب وہ زیبا کی روح کا تعلق اس کے جسم سے مکمل توڑ دے گی۔ میں نے پھر سوال کیا، اس کا بدلہ تو آغا جان سے تھا، اس نے زیبا کے شوہر کی جان کیوں لی؟ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، موکلات کے معلومات کے مطابق اس رات ہاشم جب کمرے میں گیا تو زیبا سو رہی تھی۔
اس کو یاد آیا کہ آج زیبا پر جو عملیات آغا جان نے بتائے تھے وہ نہیں کیے، لہٰذا ہاشم وہ عملیات وظائف شروع کر دیے۔ ہاشم کے وظائف سے زیبا اٹھ بیٹھی اور اس حد درجے بہکانے کی کوشش کی، مگر ہاشم مستقل پڑھتے رہے۔ وہ مشتعل ہو گئی۔ ہاشم نے پانی پڑھ کر چھینٹے مارے تو اس کو آگ لگانے لگی اور وہ تڑپنے لگی۔ ہاشم سے بس یہاں غلطی ہو گئی۔ محبت میں ہاشم نے زیبا کی تکلیف برداشت نہ کی اور اس نے عمل روک دیا۔ ہاشم نے آگے بڑھ کر اس کے زخم دیکھنا چاہے تو وہ اپنے روپ میں ظاہر ہو گئی اور ہاشم کو شوہر کے ساتھ کوئی عامل سمجھی اور وار پر وار کرنے لگی۔ ہاشم سنبھل نہ پائے اور ناگہانی اس عفریت کا شکار بن گئے۔ اوہ، ہاشم کی ناگہانی موت کا مجھے دل سے افسوس ہے۔ محبت نے اس کی جان لے لی، وہ بھی اتنی سفاکی سے۔ تو اب آپ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں حیدر بھائی؟ میری بچی کی حالت نازک ہے، کچھ کریں۔ اتنا کہہ کر آغا جانی رونے لگی۔ حیدر صاحب کہنے لگے، بہن، آپ کی بچی کی روح اب اس عفریت کی قید میں ہے، اس کے جسم سے اس کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے۔ بے شک اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے، بہت اثر ہے، مگر ہم لا علم ہیں اس کو کیسے قابو کیا جائے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے بہن، میں آپ کو کوئی امید نہیں دلا سکتا۔ وہ عفریت ہے، حد قوتوں کی مالک ہے اور اس کی سفاکیت کا اندازہ ہے آپ لوگوں کو۔ وہ پہلے ہی مصر کے جادوگروں کی ملکہ رہی ہے، دیوی مانتے ہیں وہاں کے لوگ اسے۔ اس کا چہرہ بلی اور دھڑ عورت کا ہوتا تھا اور اب بری طاقتوں اور شیطانی عملیات کی وجہ سے اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ کوشش کر کے سب سے پہلے اس بلی کا جسم نظر آتش کروائیں، شاید اس سے وہ کچھ کمزور پڑے۔ یہ تمام باتیں سن کر مجھ سمیت آغا جانی کی رہی صحیح امید بھی ٹوٹ گئی۔ انہیں دلاسا دیتا تو کیسے؟ مجھے خود بے حد افسوس تھا۔ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ مرشد حیدر شاید ابایومی سے نجات دلا سکیں، مگر اب کوئی راستہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں اور آغا جانی کئی گھنٹے سنسناٹے میں بیٹھے رہے۔ اچانک جیسے انہیں کچھ یاد آیا، انہوں نے شجاعت کو کال ملائی۔ شجاعت بیٹا، آپ کہاں ہیں؟ وہ سکھر میں تھا اور کل کراچی پہنچنے والا تھا۔ شجاعت، آپ کراچی نہ آئیں، آپ فیصل آباد جائیں اور خیر دین سے ملیں اور اس سے پوچھیں اس بلی کا جسم خیر دین نے کہاں دفنایا ہے۔ اس کو تلاش کر کے نظر آتش کریں، زیبا کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ دیر تک روتی رہی۔ شجاعت کو مرشد حیدر کی دی ہوئی معلومات فراہم کی۔ میں نے دل سے دعا کی کہ وہ جسم مل جائے اور شجاعت اسے جلا سکے۔ مغرب کی نماز کے بعد میں لان کی بینچ پر سگریٹ پی رہا تھا کہ فارمیسی پر ایک آدمی آیا۔ غور کیا تو وہ زاہد تھا، ہماری فیکٹری میں ورکر۔ میں نے اسے آواز دی، زاہد، سب خیریت؟ تم یہاں؟ کوئی بیمار ہے؟ بس یار، خیریت ہی تو نہیں ہے، بڑی آپا کی طبیعت خراب ہے۔ کیا ہوا انہیں؟ یار انہیں پانی کی کمی ہے، ان کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہونے لگتے ہیں، موسم بھی گرم ہے، گردوں کی بھی تکلیف ہے جس کی وجہ سے آئے دن چہرہ، آنکھیں، ہونٹ سب سوج جاتے ہیں، پہچانی نہیں جاتی۔ یہ بڑی آپا ہے۔ اوہ، بہت افسوس ہوا سن کر۔ کب سے یہ حالت ہے؟ یار زمانہ ہو گیا، میاں بچے سب عاجز ہیں۔ ڈر ڈر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد معلوم ہوا یہ کوئی اوپری چکر نہیں ہے بلکہ قابل علاج بیماری ہے، تو اب یہاں لائے ہیں، پہلے سے بہت بہتر ہے۔ اوہ، تو تم لوگ سمجھتے رہے کہ کوئی اثرات ہیں؟ ہاں یار، ہمیشہ سے یہی سنتے آئے ہیں، فلاں پہ جن چڑھ گیا، اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے، فلاں کی شکل بدل گئی، فلاں کی آواز بدل گئی۔ انہی واہیات بکواس کو ذہن میں رکھ کر کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی یہ سوچنے کی کہ یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ کون سا مزار، کون سا بابا، کون سا عامل چھوڑا ہم نے، مگر آج کل سب کے سب شعبدے باز ہیں۔ اگر تم بیمار بھی ہوگے نا تو یہ تمہیں ایسے راگ دیں گے کہ تمہارے کندھے بھاری ہونے لگیں گے۔ ہم دونوں ہنس پڑے۔ وہ تو شکر ہوا کہ ہم ایک جگہ گئے تو انہوں نے ڈانٹ کر بھگایا کہ لے جاؤ انہیں ڈاکٹر کو دکھاؤ، کوئی جن بھوت نہیں ہے اس پر۔ وہ ہے تو ایسے ہی، مگر جن اتارتے ہیں بہت کامل ہیں۔ یہ سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ اچھا، کہاں ہیں؟ کیا تم مجھے ان کا ایڈریس دے سکتے ہو؟ کیوں بھائی، خیریت؟ ہاں، میں ملنا چاہتا ہوں۔ مگر کیوں؟ یار مجھے لگتا ہے مجھ پر کسی نے کچھ کرا دیا ہے، بندش وغیرہ، کام میں جی نہیں لگتا۔ میں نے بہانہ گھڑا، ارے یار وہ نہیں دیکھیں گے، ان کے یہ کام ہی نہیں،
बीमारी, झपटा, जादू, सास नंदों के झगड़े, बंदिश, सबको भगा देते हैं वो बस जिन उतारते हैं। ओहो यार, तुम इस बात को छोड़ो, वो भगाते हैं या बिठाते, तुम एड्रेस दो, मुझे मिलना है, बहुत जरूरी है। शाहिद मुंह खोले मुझे देखने लगा, फिर एड्रेस समझाया। कराची एयरपोर्ट जाते हुए कब्रिस्तान पड़ता है, अजीमपुरा कब्रिस्तान, बस वहीं इनकी कुटिया है। 2 भाई हैं, वहीं रहते हैं। मुझे क्योंकि कराची घूमने और यहाँ के रास्तों का इतना इल्म नहीं था, इसलिए एड्रेस ठीक से समझ नहीं आया और जाहिद का फ़ोन नंबर ले लिया। क्या तुम किसी दिन मुझे वहाँ ले जा सकती हो? यार मैं घर से नौकरी, नौकरी से घर वाला बंदा हूँ, मुझे इतनी दूर के रास्तों का पता नहीं, भटक गया तो मुसीबत हो जाएगी। अच्छा, कल ज़ोहर में चलो, फ्री हो? हाँ, मगर 3 बजे की बात का रखो, फैक्ट्री से आने के बाद। मगर तुम्हारी छुट्टी तो 8 तक होती है। हाँ, मगर मैं 4 दिन की छुट्टी पर हूँ, इसलिए कल दिन में तुम्हें वो जगह दिखा देता हूँ। मुझे उम्मीद बन गई, अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं, वो मुसब्बिबुल असबाब है। कहीं से एक दर बंद हो तो वो 100 रास्ते और खोल देता है। जुल्म की रस्सी चाहे जितनी ही दराज हो, जब अल्लाह रस्सी खींचता है तो जुल्म को कहीं जाए पना नहीं मिलती। वो रब रहमान और रहीम है। इस वक्त जाहिद का यहाँ इस तरह मिल जाना शायद कुदरत का एक इशारा है। मैं एक नई उम्मीद के साथ आगा जानी की तरफ रवाना हुआ। नर्स कह रही थी कि इसे समझ नहीं आ रहा, बार बार मशीन ज़ेबा को मुर्दा कर देती है, कुछ सेकंड्स के लिए फिर नॉर्मल। आप दुआ करें। आगा जानी के आंसू भी खुश्क हो चुके थे। वो खाली नज़रों से मुझे देखने लगी। मेरा भी दिल भर आया। मैंने इनका हाथ थामकर इनका नज़दीक बैठ गया और जाहिद से होने वाली तमाम गुफ्तगू इनके गोश गुजार की, मगर आगा जानी की आंखों में मायूसी के साए मंडलाते देखे। मैं रात गए तक तसल्ली देता रहा और कल अजीमपुरा जाने के बारे में बताया। वो बहुत टूट चुकी थी। बोली, हसन मियाँ आप आराम कीजिए, हम इबादत के अहाते में आखिरी फरियाद करना चाहते हैं, अल्लाह हमारी ममता को सब्र दे। आगा जाने की इस बात ने मुझे भी रंज में मुब्तला कर दिया था, मगर अंदर कहीं ना कहीं उम्मीद का एक दिया जल चुका था। अजीमपुरे का कब्रिस्तान। दूसरे दिन फैक्ट्री के बाद जाहिद को कॉल करके मैंने शाहरा फैसल बुला लिया और वहाँ से हम दोनों साथ अजीमपुरा रवाना हुए। वहाँ पहुँचे तो देखा कुछ लोग पहले से आए हुए थे। हम बाअदब बैठ गए। मैं इनका और चारों तरफ जायज़ा लेने लगा। बहुत मामूली लिबास में 2 बारिश बुजुर्ग थे, एक कदरे छोटे लग रहे थे, एक चबूतरे पर विराजमान थे। अतराफ पौधे, झाड़ियाँ, ये कुछ जगह भी झाड़ियाँ साफ करके ही रहने के काबिल बनाई गई थी। ये इलाका कब्रिस्तान से मुतहसिल था। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। बोसीदा सी पुरानी झुग्गी, पत्थरों और शाखों पर उल्टी हुई पतलियाँ, कुछ कप केतली। रात में ये जगह किस कदर खौफनाक लगती होगी। अभी भी कुछ कम नहीं थी। अचानक एक हिंकार उभरने की आवाज़ मेरे कानों को सुन कर गई। ये आवाज़ एक बच्चे की थी। इसकी फैमिली इसे लाई हुई थी। अब्बा, भाई या कज़न्स होंगे। बाबा ने कहा, इसके पाँव पकड़ ले, छोड़ना नहीं। हाँ भाई, जल्दी जल्दी बोल, कहाँ से है और क्यों आया है इस बच्चे पर, क्यों सवार है? बच्चा कोई 10-12 साल का था। वो ज़ोर इतना लगा रहा था कि इसको 4 हट्टे कट्टे मर्द काबू किए हुए थे और वो सांप की तरह बल खा रहा था, ऐंठ रहा था और मुस्तकिल हंकारे भर रहा। इसने ज़बान ना खोली। अच्छा नहीं बोलेगा? भाई, इनकी खातिर का सामान लाओ। एक बंदा अंगीठी में सुलगते कोयले ले आया। बाबा ने किसी चीज़ की मुट्ठी भरी और पढ़कर कुछ फूंका। मुट्ठी कोयलों पर मारी तो आग भड़क उठी। नहीं बोलेगा? अब भी सोच ले, फिर ना कहियो कि शाहजी ने मौका ना दिया, राह ना दी। ये देख। शाहजी ने सुलगता अंगारे हथेली पर उठाए हुए कहा, बड़ा ज़ौम है ना तुझको? तो आग से बना है, हम खाक से। ला हाथ दे, तेरा इम्तिहान भी तो ले। ला हाथ दे। वो सुलगते लाल अंगारों को अपने हाथ में यूं लिए थे जैसे अंगारे नहीं, बेर हैं। वो ढीठ बच्चा ना बोला, बल खाता रहा। अच्छा अब समझा, तुझे आग से क्या डरना। लाओ भाई लाओ, ज़रा चिमटा तो देना मेरा। इसके जिस्म को 35 जगह से दागना पड़ेगा भाई, जब ये जिन जान छोड़ेगा इस मासूम बच्चे की। एक लोहे का बड़ा सा चमड़ा आ गया। शाहजी ने इसे कोयलों पर रखकर तपाया। वो सुर्ख हो गया तो हाथ में लेकर इसकी नोक, जो तप तप के सुर्ख हो रही थी, इस पर अपनी ज़बान फेरी। उफ, छुन छुन आवाज़ आई, जैसे गर्म तवे पर पानी डालने से आती है।
अब तेरी बारी है बेटा, चिमटा तैयार है। भाई इसके कपड़े उतारो कोई। दो लोगों ने इसकी कमीज उतारी। इतने में बच्चा बोल पड़ा, ये नहीं कर मेरे साथ, तू जानता नहीं मुझे, मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा बुड्ढे। अगर जरा सा भी ये चिमटा जमाल के बदन को छुआ तो मैं तुझे अंधे कुएं में डाल दूंगा। छोड़ मुझे, बाज आ जा। अरे अरे तो भाई इंतजार कैसा, जला मुझे, मैं भी तो देखूं तो कितना बड़ा सूरमा है। तू जला, वरना मैं तो नहीं रुकने वाला अब। ये कहकर शाह जी ने अपनी जगह से उठे और चिमटा अंगीठी से उठाकर बच्चे के नजदीक पहुंचे। देख आखिरी मशवरा है, मान ले। चिमटा नजदीक हुआ। रुक 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 जा, मुझे माफ कर दे, मैं जा रहा हूँ। नहीं भाई, अब तो तू मुझे अंधे कुएं में डाल के जलाकर भस्म कर, मैं नहीं रुकने का। या तो वादा कर इस बच्चे की जान छोड़ देगा और वापस कभी नहीं आएगा। हाँ मैं वादा करता हूँ, अब कभी नहीं आऊँगा। और जो आया तो कसम खा अपने बाप दादों की। मुझे कसम है, मैं इस बच्चे पर अब कभी नहीं आऊँगा, मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, अभी के अभी निकल इसके जिस्म से और गारत हो, फिर कभी आया तो मौका नहीं दूंगा। तेज़ाब का ड्रम देख, वो रखा, इसमें डाल दूंगा तुझे, चल भाग। साहब, अगर ये खबीस अब आपके बेटे पर दोबारा आए तो कुछ मत करना, परेशान ना होना, बस मिलकर इसके कपड़े उतार देना और जब वक्त हो सुबह शाम आधी रात इसको घसीट के घर से बाहर निकाल देना, बस बाकी हमारा काम है। बच्चे ने दर्द भरी आवाज़ें निकाली, ऐंठा और बेहोश हो गया। शाहजी ने पानी मंगाया, कुछ पड़ा और फिर बच्चे पर छिड़का। बच्चा ताज़ा दम हो गया। ये मैं कहाँ हूँ? ओ अब्बू, भाई जी, हम कहाँ हैं? शाहजी ज़ेरे लब मुस्कुराए, कहा बेटा अब तुम ठीक हो। बच्चों भाई को लेकर जाओ, गाड़ी में बिठाओ, अब ये बिल्कुल ठीक है। साहब आप रुकिएगा। इसके भाई बच्चे को लेकर। बच्चा फटी फटी आंखों से हर तरफ देखता चला गया। मैं ये सब देखकर दम्बा खुद बैठा रह गया। अजीब जिन है और अजीब जिन उतारने के तरीके। कपड़े उतारकर गली में निकालने से जिन डर जाएगा क्या? वापस नहीं आएगा? यार तेजाब से तो बच्चे का जिस्म झुलसेगा, जिन पर क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे शाहजी अजीब मस्खरे से लगे, बात बात पर मुस्कुरा रहे थे और जिन इतनी आराम से उतारे, मुज़ाकरात कितनी आसानी से की। 1 घंटे में जिन काबू। अगर ज़ेबा के साथ भी ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है। मैं और जाहिद मज़ीद करीब होकर बैठ गए। शाहजी साहब से कह रहे थे, बेटा ज़्यादा सख्ती से काम ना लो, बच्चा बहुत हसास है, नफ्सियाती मरीज़ बनाओगे क्या इसे? वो खुद पर जिन चढ़ाकर इसे खौल में छुप जाता है। अब तुम फिरते रहो, इसके लिए खाक छानते। इस उम्र के बच्चों को तवज्जो की ज़रूरत होती है। अपना रवैया ठीक करो, प्यार मोहब्बत करो, शफ़क़त से बात करो, सारे जिन विन ख़त्म। साहब बोले, शाहजीज़ की माँ वाला जिन था, इस पर साल पहले वो मर गई थी, वो जिन इसको चिमट गया। हाँ साहब, आपके ख़ानदान में हुस्न बेपनाह है, क्या करें जिन बेचारे। वो फिर मुस्कुराए। साहब शाहजी की हाथ जी जी करते चूमते रुखसत हुए। अब हमारी बारी थी। हाँ बेटा, आप में से किसको मसला है? मैंने ये सारा तमाशा देखकर शाहजी के जो मायने खेज बातें सुनकर शशो पंच में था कि ज़ेबा की जो हालत है वो किस तजुर्बे की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। ये तो हंसे मुस्कुराए जा रहे हैं। अबायोमी को झेल पाएंगे ये? वो कहाँ मोहलत देगी इतनी बातों की, और उर्दू में मुज़ाकरात वो कर ही ना ले। मैंने अपना इरादा बदल दिया और कहा, शाहजी मुझे मसला है, मैं चाहता हूँ मेरी नौकरी लाहौर में हो जाए। वो फिर मुस्कुराए और बस शाहजी सोच ले बेटा आराम से। बस शाहजी यही मसला है, अम्मी लाहौर में, मैं नौकरी के लिए यहाँ। शाहजी ने हाथ उठाकर मुझे चुप रहने का इशारा किया। बेटा हम तो जिन उतारते हैं, अगर तुम पर कोई जिन है तो बताओ, आग गर्म है अभी उतार दे, या किसी और पर जिन है तो इसे ले आओ, इसके जिन उतार दें। नहीं शाहजी, किसी पर जिन नहीं है। अच्छा मियाँ, हम तो सोच रहे थे इंटरनेशनल जिनों से भी कुछ राह रस्म बढ़ाएंगे, मगर तुम्हारी मर्ज़ी। मैं जाने के लिए खड़ा हो गया। मुसाफा किया तो कहने लगे, सिर्फ 5 दिन है, ज़िंदगी चाहते हो तो ले आना लड़की को, तुम अंदाज़े बहुत लगाते हो। शाहजी मुसलसल मुस्कुराए जा रहे थे और मैं बुत बना हैरान कि इनको कैसे पता मैं किसी लड़की का मसला लेकर आया था और दिन में इनके लिए अंदाज़े लगाकर बात खोल कर गया। शाहजी आप ज़ेबा? हाँ तो मोहम्मद अली। और हंस पड़े सब के सब मुझ समेत।
بیٹا اتنے اندازے مت لگایا کر، جمال پر کوئی جن نہیں تھا، اس نے آنکھ کھول کر ماں کے یہی ناٹک دیکھے ہیں۔ شوہر کی مار اور ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے اکثر عورتوں کے پاس یہی طریقہ ہوتا ہے۔ اماں کے مرنے کے بعد وہی نقلی جن اس پر عاشق ہو گیا، پڑھائی سے بھی جان بچی اور مار پیٹ سے بھی۔ ہر مرض پریت اور آسیب نہیں ہوتے، مگر جو ہوتے ہیں ان کی حالت تم نے دیکھ ہی لی ہے۔ کوشش کرو بچی کو لے آؤ۔ شاہ جی جب اتنا کچھ جانتے ہیں تو آپ کو علم ہوگا مشینوں میں جکڑی ہوئی ہے وہ، موت اور زندگی کے بیچوں بیچ لٹک رہی ہے۔ اس حالت میں اسپتال سے چھٹی اور اس کی فیملی کیسے مانے گی؟ کیا آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے؟ بیٹا ہر کام کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ معدے کا آپریشن نائی کی دکان پر نہیں ہوتا اور قصائی کی دکان پر شیف نہیں بنتی۔ کام کرنے کی ایک مخصوص جگہ اور ماحول ہوتا ہے۔ جگہ کی سرزمین کی بھی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ بھائی ہم نے تو اپنی کہہ دی، اب تم جانو اور وہ پسند ہے کیا؟ نہیں تو شاہ جی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، اصل سے خطا نہیں، کم نسل سے وفا نہیں۔ تمہاری مخلصی مجھے بھا گئی ہے۔ بلوس خدمت کے جذبات آج کل کم ہی لوگوں میں ہیں، مگر دنیا بھی خالی نہیں ہوئی ایسے لوگوں سے۔ اپنے بارے میں شاہ جی کے تاثرات جان کے بڑی خوشی ہوئی مجھے۔ مولا نے بھرم قائم رکھا میرا۔ باخدا ان دنوں میں نے کبھی زیبا کے متعلق ایسا نہ سوچا تھا۔ مجھے ہمدردی تھی اس سے زیادہ آغا جانی سے۔ میری امی جیسی ہیں۔ امی سے دوری شاید مجھے ان کے قریب لے آئی۔ وہ ویسے بھی بہت شفیق خاتون ہیں۔ واپسی پر عشاء میں نے اسپتال کی مسجد میں ادا کی۔ آغا جانی عبادت کے احاطے میں تھی۔ اب یہ ایک مشکل مرحلہ تھا کہ آغا جانی کو عظیم پورا جانے کے لیے کیسے راضی کیا جائے۔ میں نے ان کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر انہیں دیکھتا رہا۔ وہ اتنی مایوس تھیں کہ انہوں نے دریافت بھی نہ کیا کہ میں کیا خبر لایا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد میں کینٹین سے چائے بسکٹ لے آیا اور آغا جانی کو باہر زیبا کے روم سے نزدیک بینچ پر بٹھا دیا۔ آغا جانی شجاعت صاحب کی کال آئی، وہ فیصل آباد پہنچ گئے۔ انہوں نے گردن کے اشارے سے ہاں کی۔ مجھ سے اور صبر نہ ہوا اور میں نے دن بھر کی رپورٹ آغا جانی کو پیش کر دی۔ شاہ جی کے بارے میں سن کر ان کی آنکھیں چمکی، مگر جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ شاہ جی یہاں نہیں آئیں گے بلکہ زیبا کو وہاں لے جانا پڑے گا تو وہ بجھ کر رہ گئی۔ حسن میاں آپ زیبا کی حالت دیکھ رہے ہیں، مستقل مانیٹرنگ ہو رہی ہے، بلڈ پریشر، ہارٹ بیٹ، اس حالت میں زیبا کیسے جا سکتی ہے؟ آغا جانی کچھ بھی کرے، ایک بار میرے کہنے پر زیبا کو وہاں لے جائیں، مجھے یقین ہے ہم وہاں سے نا امید نہیں لوٹیں گے۔ حسن میاں مگر آغا جانی 5 روز کا وقت ہے، مرشد حیدر نے بھی 1 ہفتے کا کہا تھا۔ زیبا اب بھی مشینوں پر زندہ ہے، یہ 5 دن گزر گئے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، اور زیبا یہاں رہی تو بھی کون سی ٹھیک ہو رہی ہے؟ جب اس کی جان کے لالے ہی ہیں تو ایک بار کیوں نہ وہاں چل کر دیکھ لیں۔ آغا جانی کہیں کوئی انہونی ہو گئی تو صرف پچھتاوے رہ جائیں گے، جیسے آپ آج بھی سوچتی ہیں کہ کاش زیبا کے ساتھ آپ پولر چلی جاتی۔ ایک آنسو آغا جانی کی آنکھ کی قید سے نکل کر چہرے پر بہتا چلا گیا۔ آغا جانی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ آغا جانی آپ میرے لیے امی جیسی ہیں اور زیبا میری بہن۔ شجاعت صاحب یہاں نہیں ہیں تو شاید اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا اور یہ تمام حقیقت میرے سامنے افشاں ہوئی۔ آپ خدا کے لیے مجھ پر بھروسہ رکھیں، اللہ مددگار ہے، وہ چاہے تو کیا ممکن نہیں، اس کو ہر امر پہ قدرت حاصل ہے۔ اندھیرے کو روشنی میں بدلنے والے سے مجھے پوری امید ہے کہ اس بار جیت خیر کی ہوگی۔ آغا جانی کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ انہوں نے کہا میں شجاعت سے بات کر لوں، میں تیار ہوں، ہم زیبا کو عظیم پورا ضرور لے کر جائیں گے۔ اف، شکر خدا کا، آغا جانی راضی ہو گئی۔ اب شجاعت صاحب مان جائیں تو کوئی مشکل نہ رہے۔ مجھے شاہ جی سے ایک عقیدت اور امید محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ اب کچھ غلط نہیں ہوگا۔ نرس پریشانی کے عالم میں دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے مجھ سے کہا، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جلد حاضر ہوں گے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ شکریہ۔